Hey, hello everyone. We're still only 20 Привет minutes in, всем. so Еще несколько минут, секунд мы подождем, wait another like 1 or 2 minutes, and then we can 1 или 2 start our минутки, session. и потом мы начнем нашу Thank you. встречу, и все могут присоединиться. All right, Итак, let's start. давайте Good начнем. evening, everyone. Добрый вечер Good to всем. have you back. Хорошо, что вы вернулись By the все. way. Всем привет. Я вас Yeah, вижу. today I'm sadly alone. Ilmi has to do some very important uni work, У so I have меня the будет pleasure of очень сегодня being the важная host работа. for tonight Я by буду сегодня myself, ведущим but that's для okay. вас. I'm happy Я to буду be один, но back это here ничего with you. страшного. I want to give a Я big вместе с вами. shout out to all the people who came to the Christmas party yesterday. Sadly, Ах, not all of you were there. You missed out on some Вчера у нас great fun and была some great games. а, I definitely enjoyed подготовка myself к again Новому too. году, к Рождеству. We had Вот, some не все, к fun game сожалению, были, sessions но with Dawn. очень хорошо все We played прошло, some и Jeopardy. мы играли там, и Some more creative games, развлекались, anyway, креативили. and then just some more free games. А, So just so that you're aware what you actually missed out on. But Просто хотел speaking сказать о of том, что вы games, пропустили. I have the pleasure of introducing you to Итак, another game,
переходим Christmas theme. So if you were not there at the к yesterday, тому, чтобы today немножко разбить I'm лед. playing an interesting game about Christmas as well. Будет такая игра I чуть-чуть, think the British people тоже might про have that. Рождество. I think Возможно, у British game it's called братьев и сестер из Великобритании будет больше if I возможностей. pronounce that correctly. At least it has British origin, I would say. And yeah, basically, if I can shortly explain, we will have Я a коротко объясню. series of a few pictures. У нас This будет is серия из also нескольких картинок. graphical illustrations. Это And графические for each of иллюстрации. those pictures, there is a certain phrase or like word, То есть or keywords, какая-то фраза или несколько слов, или одно слово, especially related to которые Christmas. описывают So, эти maybe they won't картинки и explain Рождество. itself by itself. But yeah, I think we can just jump to the first picture, Можем, в and общем, you can к guess первой in the chat картинке room перейти. what this means. И можно написать в чате, что вы думаете это Ooh, значит. David, really fast. Ginger as well. I knew that the British would have an advantage. That was very fast. 3 мудрых Actually, this one was человека, very tricky. кто-то Many of them написал. are quite tricky. But yeah, indeed, this means 3 wise men, because there's 3 wise on the left and then men on the right. I think for everyone who didn't know this game before, now you can understand the concept. Let's go Те, кто не играли раньше, может понять лучше концепцию, что означает вот это. Картинка. Алфавит. Ну, не совсем алфавит. It's a bit of a tricky one, I think. No L, yes, exactly, Simon. Ноэль. There's an L missing in the alphabet. Это как Мороз. Мороз в России. Noel. Дед Мороз. Okay. I think the French might have an advantage here as well. Ноэль. Здесь Эль отсутствует. Понятно. Рождество. Exactly. Perfect. Последнее Рождество. Pretty fast. Let's go to the next one. Вы достаточно быстро пишете. This one I found quite tricky. Это такое очень White Christmas. белое Рождество. I thought it was just text on the background, to be honest. So I'm very impressed how fast you are. Let's go to. В общем, вы очень быстро отвечаете. I definitely didn't get that. Я вот на самом деле я сам бы не отгадал. Ну, может, кто-то из вас более умный. Season's greetings. Yes, Marianne got it correctly. Season's greetings. Ага, Мариан. Greetings almost. Это как сезонное приветствие. Yeah, let's go to the next one. This one I like the most. It's very innovative. Это я очень люблю. Вот это. I feel what helps is kind of speaking out loud what you see on the picture. Что может помочь, это громко сказать или произнеси то, что вы видите на картинке. Северный полюс. Yeah. Ну да, как бы. Peace on earth. Yes, exactly. Good job. Мир на земле. Да-да. Это как буквы, с которых начинается слово «мир». Okay, we have 3 more. И еще 3 у нас осталось. What is this one? Что это означает? Decor equals 8 out of 10. Декор означает... Decoration. It's decorating. David got it. I'm sorry, Marianne. Decorating. Ага. It's decor and a rating. 8 out of 10. Рейтинг. От слова рейтинг и декорирование означает. Simon, really fast, actually. Holy night. Святая ночь. Anya just shortly behind. Respect. Okay, this is our last one coming. Итак, наша последний. Snowman, yes. Good job, Julie. Snowman — это снежный человек. All right, that is all. Это как ребусы такие. Today was a bit more short, but I hope that you enjoyed. Может быть, коротко, но мне кажется, вам понравилось. Снеговик. And yeah, up next, I want to invite you guys. Снеговик. Ну ладно, да, возможно. Помолимся. Возлюбленные истинные родители, небесный родитель. Yeah, as already mentioned yesterday and today, we're in Christmas time right now. It's
Мы уже посередине декабря, время подготовки к Рождеству. Всегда связан с вами, с Иисусом. Я думаю, что мы можем очень по-настоящему оценить это время и сегодняшнюю встречу нашу. Вот наша встреча будет об истинных родителях, об их пути. Я надеюсь, чтобы мы могли напомнить себе, что в рождественское время мы можем напомнить или вспомнить о том, как Иисусу не удалось завершить все, ради чего Он приходил. Чтобы могли вникнуть в суть сегодняшней встречи нашей и тем, чем хотят с нами сегодня поделиться. Я хочу об этом всем молиться во имя Тима Бергера, сына благословенной семьи, Аджу. Спасибо за то, что присоединились. В течение 10 минут это как такое мировое кафе. Такие вопросы. Такое сессии такие на 3-4 человека. Если вы хотели бы провести свою жизнь с кем-нибудь, поменяться своей жизнью на один день с кем-то, кто бы это был. Какова самый лучший совет, который вы когда-либо получали? Итак, похоже, что все возвращаются или уже вернулись. Прекрасно. Итак, у нас были интересные вопросы и достаточно быстрые ответы получили. Мы хотим перейти к следующему нашему самому главному, основному моменту встречи. Сегодня у нас будет Мэтью Хьюиш выступать перед нами. Что о нем интересно?
он носит такой вот свитер, как я, кардиган. Which is very interesting, I feel. And I didn't know what it is, and he explained it's basically you sing Что-то про парикмахерскую что-то он говорит. Which is very specific. I didn't expect that to come up, but I think it just tells you how much of Какая-то an песня. interesting person Matthew is. В общем, Мэтью очень интересный человек. Я с ним встречался уже и лекции слушал, и мне понравилось. И я думаю, вам тоже понравится. Besides enjoying them, there might be some questions that come up, so please go ahead and может быть, какие-то вопросы появятся. В общем, записывайте, готовьте вопросы. Ага, вот, или пишите вот сюда вопросы и ответы. Итак, время отдать сцену нашему спикеру. Давайте поаплодируем. Спасибо большое, Тим. Добрый вечер все. Благодарю вас, что пригласили меня поделиться с мыслями на эту программу Foundations. Я тоже учусь, как и вы все. Я поделюсь с вами некоторыми мыслями и тем, что я думаю, инсайтами. Я тоже ищу ответы на вопросы. Моя профессия — это учитель и репетитор. Я люблю хорошие вопросы от студентов, особенно вопросы, на которые я не имею ответа или не могу ответить. Это значит, что мне нужно еще и поисследовать, еще изучить что-то. Я, в общем, сегодня тоже ищу у вас вопрос. У меня была привилегия поделиться с вами путем истинных родителей с 1960 года до 2012. Я приготовил несколько слайдов для вас, хотел поделиться с ими, использовать их. Итак, это фотография, которую вы и знаете, это логотип Чон Иль Гук. Мне интересно, как много из вас заметили здесь это, эти китайские иероглифы посреди логотипа Чон Иль Гук. Это не сюрприз. Они означают Чон Иль Гук. Я хотел бы с них начать, с этой фразы. Мы говорим обет семьи, как хозяева Чон Иль Гук. Чон Иль Гук — это как идея или концепция. Когда я был в общем, подростком, такого понятия Чон Иль Гук еще не существовало. И вот и отец только выступил как бы с этим понятием. И, то есть это мы стараемся восстановить или построить это. То есть Чон Иль Гук — это короткое понятие, но Чонджу Пхёнхва Тонг Иль Гук, то есть полное название. Чон означает небеса, Джу. Чонджу — это все как космос или все. Пхёнхва — это означает мир. Пхёнхва Тонг Иль — объединение или единство. Космос или Вселенная. А Гук означает нация. Когда мы говорим Чон Иль Гук, мы говорим короткую версию длинного названия страны, которую нам нужно. То есть вселенская страна за мир и единство. Чон Иль Гук. Очень красиво и коротко. Но вот что это значит. То есть понятие федерации за всеобщий мир, например, то есть это понятие вот отсюда происходит, как вселенское или космическое. Может быть, вы не знали, но
Я думаю, очень интересно этимологию слов, их значений изучать. То есть, и будучи гражданами Чон-Иль-гук, мы имеем ответственность за то, чтобы ее построить нацию мира и единства во всем мире, то есть во всей Вселенной. Истинный Отец говорил об этих китайских иероглифах. Они ему нравились очень. И он на каждый год писал девизы. И я один раз присутствовал даже, когда истинные родители писали. То есть огромная у них была кисть каллиграфическая, и он выписывал девиз. Такой огромный кусок бумаги, больше, чем у меня комната в длину. И он писал. И когда он говорил, то есть он тоже любил смотреть на эти китайские иероглифы. Иль, который означает один, один на китайском. На китайском очень легко 1, 2, 3 считать. Раз, два и три. Очень просто. Я изучал и другие, но я их забыл. Итак, это номер 1. То есть это страна или нация единства, единения. Единую семью под Богом мы стараемся создать. Вот это обозначает... там номер 2 есть. Итак, двое. Вот этот символ означает человека. По-корейски это ин, человек. Чонджи ин — это небеса, земля и человек. Итак, обозначает люди. Люди. Соединяя это, получаем небеса. Небеса — это двое человек вместе. Я хочу, чтобы мы подумали над этим. Вот это означает нация или страна. Ну, сложное слишком. Иероглиф сложный. То есть, что я подчеркнуть хочу, что небеса — это место, где двое становятся единым, одним. Кто двое, которые становятся едиными? Два человека являются Адам и Ева, мужчина и женщина. Муж и жена. Но также это не только единство между мужем и женой, а также единство между Богом, нашим небесным родителем, истинными родителями. Итак, Чон-Иль-гук — это идея, то есть это мечта, которую Бог имел больше, чем что-либо другое. Что Бог хотел поделиться божественным сердцем со своими детьми, особенно с дочерью и сыном и дочерью, которые становятся едиными с Божьим сердцем, становимся единым друг с другом и становимся истинными родителями. Идея истинных родителей не нова. Мы не создаем идею в 1960 году об истинных родителей. Но она еще 2000 лет уже была. Идея истинных родителей была в самом начале рождения человечества в сердце Бога. То есть это сад Эдема, где его дети могли быть чувствительны к его сердцу и могли стать как Бог и разделить полностью свои сердца с Божьим сердцем. То есть вот то, о чем Чон-Иль-гук, что это значит.
нам необходимо восстановить Чонильгук. Очень важно помнить изначальную идею за понятием Чонильгук. Итак, в божественном принципе, как выглядит Чонильгук? Я не хочу лекцию божественного принципа давать, но мне помогает очень сильно. То то есть Чонильгук — это не кружочки со стрелками, это просто модель, но очень глубокая. Объединять душу с телом, создавать совершенную личность, затем мужчина и женщина, объединяясь, уже будучи на личностном уровне зрелыми, они создают страну, семью, страну и мир, истинную семью. И в конечном итоге, объединяясь со всем сущим, могли создать идеальный мир или Чонильгук. Это 3 великих благословения. Но мы потеряли это. Но это изначальный идеал. Это то, что мы хотели с самого начала изначально. Да, Адам, зрелый Адам, который чувствителен к сердцу Бога, а также зрелая Ева, чувствительная к сердцу Бога. И ощущая такой резонанс с сердцем Бога, каждый из них мог бы объединиться друг с другим и создать такую семью. Я не знаю, что это, как это. Утром проснуться и прочувствовать глубину и полность любви Бога. Я бы очень хотел этого. Как истинная мама говорит, что мы должны каждое утро вставать и начинать день с благодарности небесному родителю и выразить эту благодарность. И за все, что мы видим и имеем, за все быть благодарным. За то, что я дышу, за то, что у меня вчера было, что у меня есть здоровье, даже за болезнь, потому что она сможет помочь мне понять других людей, которые болеют, за мою семью, за боль в моей семье, потому что я могу взять ответственность за это, за все быть благодарным. Это выбор, который можем делать. Это очень непростой выбор, быть всегда благодарным. Потому что мы и циничные, и обидчивые, и разные другие ситуации, разные трудности испытываем, проблемы. Очень нелегко быть благодарным. Но истинная мама, у нее есть такой резонанс с Божьим сердцем, и она хочет сказать: «Благодарю, Небесный Родитель». Итак, зрелый мужчина и зрелая женщина могут стать истинными родителями. Это такой идеал у Бога. Это то, что хотел Бог видеть. И тогда же в чем самый главный момент истории? Это воссоздать эту диаграмму в жизни. Это все модель, просто форма. То, что мы хотели, и то, что по-настоящему хотел Бог. Наш Небесный Родитель очень хотел видеть такие пары, которые любят Бога и в глубине своих сердец. И в своих исследованиях я такую идею нашел, что когда мы отправляемся в духовный мир, мы не берем любовь с собой. Это не то, что мы берем с собой. Конечно, мы живем, мы остаем все материальное, даже всех людей. И тоже любовь тоже оставляем. Так что же мы тогда с собой берем в духовный мир? Мы берем Шимджон, наше сердце. Сердце. Это интересная идея, что мы берем глубокое свое сердце, души, в духовный. То есть способность любить, конечно, мы тоже берем. Любовь мы тоже там практиковать можем. А здесь, то есть наша любовь проявляется в том, что мы воспитываем свое сердце. Итак, цель человеческой истории — воссоздать это.
То есть слева направо. Изначально цель была в создании Царства Небесного в центре на Боге. Но мы сошли с пути, и вместо того, чтобы создать Царство Небесное, мы создали Царство Ада, или место, где хозяином является сатана. И нам нужно вернуться снова к изначальному Царству Небесному. Может быть, я что-то говорю, что-то, что вам уже известно давно, но нам нужно об этом вспомнить. То есть для того, чтобы понять, кто такие истинные родители и что они хотят сделать, что они делают. И я хотел рассказать о том, что истинные родители сделали в течение своей жизни. Что такое проведение восстановления? Даже когда вы никто не использует в своей обычной, обыкновенной жизни человеческой слово «провидение». А это означает Божью работу, Божьи труды, работа Богов. Это провидение, это не человеческая работа. Мы не делаем провидение, Бог делает провидение. Мы просто актеры в большой драме провидения. Бог надеется, что все мы сыграем свои роли правильно. Возможно, нам не нравится та роль, которая нам дана. И это трудно. Нам нужно сыграть эту роль, сделать это максимально хорошо, максимально правильно. Вы — это вы в этой большой драме, которая была поставлена Богом. Божье провидение — это Божьи труды в истории и сегодня, чтобы восстановить идеал Чонилгук, место, где двое становятся одним целым, где мужчины и женщины становятся едиными с Богом и друг с другом. Это Божье провидение. И когда мы изучаем историю Божьего провидения, большинство, в большей части божественный принцип, то есть это божественное провидение. То есть это не черная книга просто, а история Божьего провидения. Мы можем увидеть, что наш Небесный Родитель старается восстановить истинных родителей, позицию истинных родителей. Бог не может просто послать истинных родителей вот прям так. Потому что если нет основания для истинных родителей, истинные родители не смогут победить или быть успешными. Необходимо условия, сильные основания, глубокое и широкое. Эти две мысли, широкое и глубокое, то есть основание веры и основание субстанции, основание для истинных родителей. И Бог не всегда нам доверяет послать Мессию. Бог должен увидеть, должно быть много приготовлений. Вся книга Бытия — это, то есть это поиск того, как Бог старается создать основание для Мессии. Но проблема, что не только уже семьи есть, но уже и целые нации, страны. А эта семья должна разрастись до нации сначала. И в конце книги иудеев, да, мы можем найти, что Бог смог создать нацию и послать Иисуса. Но в этом основании появились дыры, и несмотря на усилия Иисуса, к сожалению, это основание разрушилось и ушло. И это привело христианство к очень большим трудностям. Но я хочу вам задать вопрос. Какова цель христианства? Чтобы христиане могли ответить на этот вопрос сами. Я хотел бы
и изучить все эти разные идеи. Но одна идея есть. Но это одна из самых важных идей. Это из книги Откровений, в конце Библии. Цель христианства — приготовиться к так, как же это переводится? Брачный пир Агнца. Брачный пир Агнца. Званый ужин. То есть, как бы, Агнец — это Иисус. То есть, ягненок, то есть тот, кого приносят в жертву. Это в соответствии с толкованием иудейским. То есть мессианская фигура приходит, возвращается и женится, женится. Невеста. Да, так может быть, церковь — это невеста. Вся церковь рассматривается как невестой. Поэтому христианство так должно подготовить брачный пир Агнца. Возможно, кто-то уже тоже исследовал этот вопрос в христианстве. 19 апреля 1960 года. И услышите истории, как истинный отец там 2 часа провел не в тюрьме, а, в общем, в полиции, в полицейском участке. Так там люди еще, протест, родители пришли там, когда проводил святое бракосочетание. То есть это начало Чон-Иль-Гук такое? Ну нет, это же не то, как Бог представлял себе. Это как попытка праздновать мир посреди войны. В общем, это настолько противоречиво кажется. Как же в 1960 году могли брачный пир Агнца праздновать? Такая ситуация. Вот Бог хотел, чтобы была приготовлена нация, страна, чтобы истинные родители могли получить благословение. Святое бракосочетание. Не было страны, не было. Бог готовил христианство, чтобы они подготовили брачный пир Агнца. Но когда пришло время, они оказались не готовы. И страна была не готова, христианство было не готово. Это как будто все основание, которое приготовил Бог через христианство, но все исчезло. Но истинный Отец хотел, чтобы все равно произошло это святое бракосочетание. Он знал расписание. Он знал, что у Бога есть провидение, оно идет вперед, несмотря на то, кто и как приготовился. Даже в самых неподходящих обстоятельствах должно произойти. Это очень разрывает сердце. Как все были ситуации, насколько они были все не идеальны. Когда истинная мама говорит о времени с истинным отцом, и отец говорил, что когда-нибудь один день у нас будет для того, чтобы мы могли заняться сами собой, и что мы можем друг другу время посвятить. Но это время так и не пришло. Оно не появилось. Всегда. Истинные родители служили другим. Всегда других людей ставили вперед на первое место. То есть когда у них такое время, может быть, когда они могли бы собой заняться, провести друг с другом. То есть мы можем вот так вот с супругой вместе поехать куда-нибудь, там провести время, несколько дней только мы вместе, вот как мы. У истинных родителей никогда не было такого, потому что так много было дыр, которые нужно было заполнить.
Итак, такова ситуация. Поэтому с 1960 до 2012 года очень много всего нужно объяснить и сказать. Какие самые большие три головных боли Бога? Отец говорил о трех таких головных болях. Первое — это коммунизм. Большая проблема, большая боль для Бога. Почему коммунизм стал таким? Потому что это такая идеология, которая насаждалась. Интеллектуальные, очень хорошие люди были захвачены ложью коммунизма. Этой идеологией. И она практически завоевала мир. Она практически это сделала. Очень близка была, чтобы мир был полностью захвачен этой ужасной, ужасающей идеологией. Я думаю, что так важно нам понять, что такое коммунизм. Откуда он проявился? Кто такой Карл Маркс? Эти люди интересные, которые здесь на экране. Почему их-то идеи такие неправильные? Тем не менее, так много людей впали в эту ловушку, попали. Мы вошли в состояние холодной войны с 1948 года по 1991. И это приблизительные даты. Первая мировая война, то есть демократические, и Вторая мировая война, Советский Союз, Китай под влиянием коммунизма. Почему? Нет, это не Вторая мировая война, извините. Почему называлась холодная война? Соединенные Штаты и Советский Союз с Китаем. По всему миру на самом деле это происходило. Наш регион европейский был разделен очень жестко. То есть мой отец родился в Великобритании, а моя мама в Польше, которая была советской. То есть это жестко разделена была. Возможно, тоже ваши родители по разные стороны от железного занавеса родились. 1963 год, после того, как если родители получили святое бракосочетание, что такое случилось? Хрущев в Советском Союзе и Джефф Кеннеди в Америке, они практически развязали ядерную войну. Что-то там с Кубой связано. Но благодаря Божьим усилиям этого не случилось. Кеннеди удалось обойти. И никто не может понять, почему. Уже советские суда уже двигались в одну сторону, а потом развернулись. И не было понятно, почему это случилось. Так были близки к тому, чтобы нажать на кнопку с ядерным оружием. Кто знает, возможно, все человечество стерто было с лица земли. Итак, холодная война была реальностью. То есть это могло привести к исчезновению человечества. Вообще разрушить планету. Конечно, планета звучала, еще бы жила, но, в общем, все живущее на Земле могло бы быть стерто из-за радиации. И Богу пришлось бы миллиарды лет ожидать времени, пока эта радиация развеется и так далее. То есть была угроза миллионы человек погибнуть и страдать под режимами. Сотни миллионов человек.
под политикой коммунизма. Огромные цифры, то есть нам это очень трудно себе представить. Когда один человек умирает, это трагедия. Когда миллионы, так это статистика. Какие чувства Бога, страдания Бога во время этих жестких режимов. И так террор коммунизма, он должен быть уничтожен. То есть, и когда происходит святое бракосочетание, то коммунизм должен закончиться. Потому что если будет коммунизм, то не будет брачного пира Агнца. То есть необходимо создать основания для истинных родителей. Вторая большая головная боль – это сексуальная распущенность. Разрушает человека до самой сути его. То есть это всегда выбор личности каждого. И что в 1960 году происходит? Было в 60-м году было изобретено первые контрацептивы. И хиппи, сексуальная революция. Потому что в первый раз секс и рождение были разделены друг от друга, отделены. Потому что если был секс, то появлялись дети. Всегда рождались дети. Это биологическая реальность. Я студент биохимии, поэтому я знаю. Если вы будете иметь сексуальные отношения, то у вас обязательно будет ребенок. Но впервые в человеческой истории отделили сексуальное отношение от социального. Почти что 64 года прошло, когда люди были освобождены сексуально. Им больше не надо было переживать за беременность, то есть за результаты. Но это большая боль Бога. Потому что истинные родители хотят принести возрождение человечеству. Это как чума для человечества. И третье – религиозное единство. В частности, христианство. Можно много говорить об этом, но в течение моей жизни у нас была уже террор 2001 года в Соединенных Штатах Америки. Я жил в Лондоне в то время, когда взорвались бомбы. То есть я был президентом международного сообщества, а вот этот мужчина, другой, молодой человек, он был руководителем исламского движения. Because he had explosives sewn into his underwear, which he tried to ignite and detonate to blow up an airplane as an act of terror. Простите, что-то он говорит про то, что самолет не взорвался. То есть я знаю людей, которые были вот этим фундаментализмом религиозным, были привлечены очень. Потому что кто такой Бог? И как мы можем объединиться на идеях, кто такой Бог? Но религиозное единство гораздо сложнее, потому что разное понимание, кто такой Бог. Можем ли мы объединиться, если эти такие разные идеи? Вот это большой вопрос. Я мужчина, мужчина, да, я смотрю на Бога с точки зрения мужской, а жена моя смотрит на Бога с точки зрения женской.
И как вот мы можем объединиться, а тут как объединить разные религии? Истинный Отец пришел сам, и Он говорил, что я как пожарник, и я должен остановить пожар. Приехал в Америку как пожарник. Мне очень нравится эта метафора. Почему я люблю это? Потому что мы должны были жить в домах. То есть никто из пожарников не хотел бы тушить пожары. Возможно, они хотели быть фермерами, еще кем-то, но им пришлось это делать. Но мы не хотим, чтобы огонь То есть ему нужно отвечать, даже если им не хочется. Им нужно рисковать своей жизнью. Возможно, жизнями других, с кем они работают. Первое, это им нужно спасти людей, которые там могут умереть. А второе, это и спасти здание в конечном итоге, чтобы оно не горело. И как вот отец, истинная мама, как они старались это пламя заглушить? Первые 10 лет в Корее они проводили турне, где закладывали святые земли по всему миру. Но так много времени они провели в Америке. Простите, если вы на Гавайях живете или где-то в другом. Но не так много лет провели в Соединенных Штатах. Почему? Неужели Америка самая важная страна в мире? Ну, вообще-то, да. Она действительно является самой важной для Бога. Раввин Джонатан Сакс. Что-то завет, который есть в руководстве. В общем, видимо, на Библии они клянутся. В Америке. Даже в Израиле такого нет. Свобода и демократия. Очень много проблем с Америкой, конечно. Поэтому отец поехал туда. Убедиться, что хорошая часть Америки, она будет спасена. И вот этот пожар, он будет заглушен. В 70-е, 80-е и ранние 90-е годы. В 91 году, в 89 году упала Берлинская стена, в 91 году СССР перестала существовать. Истинные родители могли провозгласить федерацию семей. И в 1990-х годах в Южной Америке истинные родители много времени уже проводили в Южной Америке, воссоздавая Эдемский сад. Конечно, ситуация с коммунизмом не разрешилась до конца, но они старались уже воссоздать Эдемский сад и семейную федерацию. Ездили в Жардим, в Бразилии, и установили идеальный сад, где дети могут расти. Затем они вернулись в Корею. Я хотел подчеркнуть, то есть проблемы коммунизма в Америке, сексуальная распущенность, через возрождение семей и хондоке, где вся семья собирается вместе. То есть воссоздать семью, да, чтобы повлиять на сексуальную распущенность. И они возвращаются в Корею, чтобы принести единение между корейскими народами, севером и югом. И все еще это не решилось до сих пор. Но нам необходимо единство религиозных людей, чтобы вместе, да, разрешить эту проблему. Нам нужно об этом очень много думать и переживать.
Я не могу даже как бы сказать точно, то есть сколько и как много они сделали всего для того, чтобы объединить Корею. И так у них этого основания практически не было. Но им необходимо было создать это основание самим, как бы говоря о том, что они истинные родители. Вы знаете, кто в первый раз провозгласил об истинных родителях? До 90-го года он не говорил о том, что он Мессия. Он всегда говорил о Мессии как от третьего лица. Истинная мама, она произнесла, что истинный отец Мессия. Истинную маму попросил он поехать и в Китае об этом сказать. Истинной матери пришлось это делать. У нее, конечно, свой путь был, ей пришлось пройти его с 1960 года. К ней ужасно относились. Хочу вам вот это представить. Что это вообще значит такое? Странно, да? Предположение. ДНК? Немного растяну немного. Это вот годы здесь. А сверху это неделя. Все желтого цвета это рождение детей, истинных детей. Это то, сколько истинная мама кормила детей грудью. То есть истинная мама практически всегда после благословения становилась беременной. То есть это оранжевое, так понимаю, благословение. А голубое, то есть это это когда истинная мама забеременела голубым, а черное это когда дети переходили в духовный мир. То есть сразу после рождения. И Хёджин. То есть практически 5 лет, может быть, истинная мама за все это время не была беременна и не кормила детей. So you can see, this period of time here is brutal. Вот этот период с 63 по 68 год, то есть это ребенок за ребенком. Очень напряженная жизнь истинной матери. So she wasn't close with true father. You know, in order to have sexual intimacy and make a baby, there needs to be relational intimacy as well. And true mother was totally denied relational intimacy. То есть должна была быть такая как бы интимность в отношениях друг с другом. Но истинная мама, вот, в общем, помимо отношений сексуальных, истинным родителям, безусловно, нужно было такую интимность в отношениях. Но вот этому истинный отец, он отказывал истинной маме в это время, в таких отношениях. Но она же истинная мама. Она может принести возрождение человечеству. Я стараюсь воссоздать такую картинку, чтобы вы могли почувствовать, кто такая истинная мама. То есть с 60 по 68 истинная мама так много отношений к себе испытывала неправильного и несправедливого. А это благословение. Что это? То есть истинной маме сказали тогда, что ваше тело, как бы больше вам беременеть нельзя, потому что ваше тело может не выдержать. Тем не менее, истинная мама еще 4 детей дала рождение еще, рискуя своей жизнью, то есть стараясь дать возрождение человечеству. Истинные родители хотят воссоздать 4-позиционное основание семье. И они дали рождение детям. Старались создать субстанциальную семью. Я не хочу называть имена,
но были дети, истинные дети, которых я очень люблю. Я ненавижу, когда используют кто-то номера для того, чтобы говорить об истинных детях. С кем вы хотели бы поменять свою жизнь на один день? С детьми не хотелось бы. Это сумасшедшие какие-то ситуации. Weirdos with all sorts of weird ideas, confessing their sins to little children, expecting these little children to be perfect. В общем, когда им приходилось, они даже совершали какие-то ошибки, то есть, когда от них ожидали, что они будут совершенными. Много всего. Да, да, они делали вещи не всегда те, которые хотели, чтобы истинные родители. Что от них ожидали истинные родители? Истинные родители читали речь сначала, потом читали дети, а потом еще читали даже внуки. Мы хотели, нам необходимо было организовать такие мероприятия маленькие, да, где их дети и внуки могли бы читать речи истинных родителей. И они принесли такие приношения. Что-то, что Бог мог принять. Мы все еще стараемся создать Чон Иль-гук. Все еще нету нации, которую Бог может провозгласить страной Чон Иль-гук. Мы хотели бы, чтобы наши страны были или нации, но это не так. Нам много о наших странах надо переживать и раскаиваться. В общем, не существует еще пока Чон Иль-гук. Мы стараемся создать в процессе простых каких вот... Конечно, истинные родители когда-то проводят такие победы, и я думаю, как победы? Ну как же? Но в 60-м году было по-настоящему святое бракосочетание. Как вы думаете? Ну, необходимо было сложить основания для того, чтобы дать возрождение человечеству. Чтобы завершить вот этот весь набор мыслей, 53-й год между 60-м и 2003 годом. Это было очень, очень жесткие, нам очень сложно представить, через что нам пришлось пройти с ним родителям, чтобы быть просто самими собой. Им постоянно приходилось создавать основания, чтобы быть истинными родителями, чтобы они могли дать такое рождение человечеству, чтобы все мы могли стать людьми, которые могли свое сердце разделять сердцем Бога, резонировать с Ним. Это было очень трудно, и никто бы не хотел пройти этот путь вместо них. Как я могу их судить или критиковать их? Легко в моей такой позиции это делать. Но мне остается только склонить свою голову и сказать спасибо, истинные родители, за это время, чтобы они могли сами хотя бы для себя создать основания, чтобы существовать, и все мы могли существовать тоже. Я думаю, на этом остановлюсь. Спасибо, братья и сестры. All right. Yeah, thank you so much, Matthew, for Так, спасибо большое, Мэтью, for all these что был с нами. I think it was very interesting actually to kind of see how you illustrated that. You know, when I think about Japan's life course and all the lectures I received in the past, it was like, a very timeline-specific thing, but I found this very... Эти лекции, которые я слышал до этого, по-другому скомпонованы, и другие фокусы были, но вот эти три аспекта для головной боли небесного родителя, это очень хорошо доведено, и на сессии потом вопросов-ответов, более специфические вопросы разберем тоже.
короткую, давайте 5-минутную перерыв сделаем, и потом посмотрим видео обычных родителях. Можете посмотреть и через это соединиться с истинными родителями. Итак, 5-минутный перерыв. Через 5 минут встретимся. Просто просмотр видео. В 1975 году истинный отец избрал миссионеров в Соединенные Штаты, Германии, Японии и послал их по всему миру. В то время он проводил особую тренировку для лидеров. Это было особое подразделение, можно так сказать. Он дал им особенное название, учил их и доверил им большую ответственность. Вы когда-нибудь слышали о Топ Ган? В новую эпоху провиденциальной работы вы станете Топ Ганом. Отец, члены все собрались здесь. Okay, you're loud and clear. Now. 아버지! 아버님! Every message. Victory! Простите, видео остановилось. Victory! Victory! Victory of our Father! We'll fight! Fight for victory! Fight for victory! 상상할 수 없는 어려운 힘든 Прошу прощения, текста не видно английского. 것으로 알고 있어요. 나에게도 고비가 많았어. 그러나 하나님을 해방해 드려야 되겠다는 일편단심이었어. 모래폭풍이 몰아치는 사막에서 눈을 뜰 수 없는 그런 상황에서 작은 바늘 하나를 찾아야 하는 그런 심정. 그렇게 표현한 거 너희들 들었지? 작은 바늘 하나가 누굴까? 녹색녀 참 어머니와 하나 될 수 있는 자녀야. 아버님 성화 후에 수면제가 없으면은 깊은 잠을 못 자요. 그런데 내 성격인 것 같아. 내가 무슨 일을 놔두고 결말을 보지 못하면은 그걸 정리가 안 되면은 잠을 못 자는 성격이 좀 있어요. 그러니까 그런데 오늘 여름을 보니까 나 혼자만이 아니다. Сейчас другое видео запустится. Clear. Now. 아버지 만세. 아버지! 아버님!
Победа! Победа! Победу нашего истинного Отца! Сражаться ради победы! 상상할 수 없는 Я знаю, что есть много историй невероятных трудностей и испытаний. 사연들이 많이 있는 것으로 알고 있어요. 나에게도 고비가 많았어. У меня тоже были свои трудности. Тем не менее, я всегда имела такую непоколебимую решимость освободить Бога. 일편단심이었어. 모래폭풍이 몰아치는 사막에서 Я должна была найти маленькую иголку 수 없는 посреди бушующего шторма пустынного, 작은 바늘 하나를 когда невозможно было даже открыть свои глаза. 그렇게 표현한 건 너희들 들었지? Вы же уже слышали, да, такое выражение? 작은 바늘 하나. И кто является этой иголкой? 독생이요. Это тот ребенок, который может стать единым с единородной матерью, с истинной матерью. 아버님 성화 후에 После вознесения, святого вознесения истинного Отца, я не могла глубоко спать без приема лекарств снотворного. Я думаю, что это мое личное качество. И если я знаю, что мне нужно что-то сделать, и я не могу привести это к завершению, я не могу ни о чем другом думать, не могу спать. 그러니까 Но сегодня, когда я вижу вас всех, я чувствую, что я не одинока. 내 뜻을 받아 Я осознаю, что у меня есть младшие братья и сестры, что у меня есть мои сыновья и дочери. 딸이 있구나. 이렇게 И я 생각하게 됩니다. пришла к такому осознанию. Мы не просто будем следовать, истинная мама, мы будем трудиться вместе с тобой, чтобы осуществить обещание, данное вам истинному Отцу. Я осуществлю мечту истинных родителей, как свою собственную мечту. 너희들은 Вы самые лучшие в истории. 역사에 최고야. 너희들이 있어 Благодаря вам я чувствую себя сильной. 힘이 난다. 얼마나 Как долго ждал этого дня небесные родители человечества. 인류가 고대하고 기다리던 한 날입니까? 내가 Я буду помнить каждого из вас в своем сердце. 가슴에 기억하고 내가 영계에 В 가는 день, когда я перейду в духовный мир, 그날 너희들과 я хочу понести с собой радость от того, что буду работать с вами вместе. 꿈을 갖고 가고 싶다. 고마워요. Спасибо. Пожалуйста, оставайтесь со мной до конца. 같이 가봅시다. 사랑한다. Я вас люблю. Yeah. Thank you all for sharing this moment with me and everyone here to watch this video. Yeah. Надеюсь, что вы все могли I want to услышать again это видео. emphasize what Shimada said
Я хочу She's подчеркнуть not то, что talking если in some мама random video to anyone говорила, out there in the world. She's talking to you. она говорит не And к кому-то, а конкретно к вам yeah, лично. when she says she feels not alone because of you, that she trusts you, Она говорит, что она не одинокая благодаря вам, also she's talking to you. She's talking что about you. она говорит о And вас. yeah, I want to emphasize again, I was supposed to share this at the end of this meeting, but please write your letters to your mother. Share that Пожалуйста, you напишите can now письма истинной learn маме this, try to сами. understand her, Постарайтесь please понять trying to ее, emphasize что она хочет what she's подчеркнуть, doing, что она делает. and show her that you're Покажите ей, here for что her, that she is actually not alone. вы для нее, что она не одинока. Yeah. Anyways, I hope that you could gain something from this video as well. Я надеюсь, что вы что-то смогли из этого видео получить, и из того, что Мэтью рассказывал. Without further ado, I want to send you off into breakout sessions with your teams. Please feel free to Сейчас share вы about what you do обсудите это в with командах us друг с другом, about, yeah, how you could maybe connect with this video. как вот вы And могли also about these с этим questions, соединиться which с are этим видео. simple, Такие вот but простые вопросы у always, вас есть. feel free to Чувствуйте себя feel free to свободно talk about what comes to your mind, говорить о том, what's что about к вам you, на сердце or, приходит, yeah, how you're doing. как у Maybe вас if there was something new получается, for you, что было для вас новым. yeah, Ага. thank you. Let's go to Спасибо. the breakout sessions. Какова ваша неделя? Какие были самые моменты запомнившиеся? Так. It's coming back as per usual. No, I just wrong button. Let's wait a bit, few seconds more. Что Right. wrong button? That looks like it's everyone. I hope you had a good team discussion. I definitely had one. I was in one of your teams. And yeah, I think we could really share also a bit about the video we watched before and kind of how we're doing. It was really nice. But as, again, per usual, yeah, we have a very important section of our program, which is the Q&A section. Уже мы welcome to вернулись. have our Uncle Matthew to go through a few of Дядя those Мэтью questions that you сейчас asked, проведет which are in the slide links, so дискуссию. check it out. But if we can get Matthew to spotlight. Мэтью, Amazing. Hello, Matthew. пожалуйста. All right. Are you ready? That's a thumbs up. Amazing. All right. Our first question. Мэтью готов. Первый вопрос. Why did True Mother have to Почему wait to announce истинная her мама begotten daughter должна until была after ожидать the времени, period чтобы of объявить, что она 2013, after Two Fathers? единородная дочь Бога только после 2013 года? Short and После simple того, как... answer is I don't know. Простой ответ – я не знаю. True Father did not speak about Истинный Отец не говорил the only begotten son, let alone the only begotten daughter. That о much. единородном сыне так много, и, соответственно, о единородной дочери Бога тоже. В большинстве слов он говорил о Господе второго пришествия, Мессия, конечно, истинные родители.
not the later version of the Chonsongyeon, but in the earlier version of the Chonsongyeon. То есть в ранней версии Чон Сунгён. I think it's on page 180. Возможно, с той 80-й страницы отец говорит Only begotten о son has to find единородном, unbegotten daughter. о единородном сыне, который должен найти Growing in единородную mutual дочь. attraction with each other, which is a really interesting idea. I think he was thinking about the original Adam and Eve. То есть в изначальном Адаме и Еве. But yeah, True Father didn't talk about it much, and True Но Mother отец didn't не talk говорил about об it этом that много. much. Истинная I мама think, тоже. you know, True Mother talked about trying to find a needle in a sandstorm, and I've heard есть- a number of different то есть, interpretations of that. Вот я несколько интерпретаций слышал о поиске иглы But I в think maybe пустыне to really шторм. know who she is, and so by reminding us frequently, То есть истинная мама точно знает, кто она. this important woman, Я not just очень a хочет. woman. Especially, let's remember, she's coming from a Korean culture, То есть истинная мама пришла из корейской historically has been культуры, very patriarchal, and которая still to this исторически day очень can be patriarchal. And патриархальна. I think it's, you know, even in our leaders' meetings, Даже на наших встречах лидеров a bunch of men in suits. Where are the women? большинство мужчин в костюмах, да, а женщин там мало. For our Korean brothers and sisters Для to наших fix. братьев и сестер. Here in Europe and Момент, Middle East, в котором можно we're измениться. much more happy that all of our public На roles Ближнем, served на by Ближнем couples, Востоке у нас and как бы везде even как in пара. 1992, Даже в when 92 true году, parents когда were истинные established, родители запустили they Федерацию announced женщин they are the true parents. и объявили, что они истинные Father родители, used the kind of истинный language отец that использовал, woman should be beside the man, not behind. So, yeah. again, что женщина должна быть рядом с Yeah, мужчиной, that's а a не fair answer. позади I think него. we get this question like literally every single session, so I У think нас it's практически interesting на to каждой answer сессии такой point of вопрос view, возникает. but it's a difficult question to answer for sure. Но это непростой So вопрос для we'll ответа. go to a bit more of an easy one, since you kind of shared this, in my opinion, really interesting illustration of True Mother having so many children. Question is, why did have True Mother so many children in the end? То есть вопрос, почему истинной маме так много нужно было давать рождение детям? Таким I once многим heard, количеством. studied somewhere that True Father talked about Я изучал, где отец говорил, что нужно 12 детей родить. 12 разных родов, как 12 сыновей. And I think he backtracked on that and realized actually daughters are just as good as sons. Let's aim for 12 children. And То есть 12 детей, давайте так говорить. An insurance policy when it comes to children. Some of you may know Winston Churchill, the famous British Prime Minister, who said that the ideal Уинстон Черчилль говорил, что 4 – это идеальное количество детей. Один, чтобы увеличивать рейтинг рождения, а другой на всякий случай. To die in infancy, very normal. You know, these days we То есть раньше дети часто умирали после рождения. Из-за инфекций там, и разных других. Если родители потеряли своего ребенка тоже. Одного. And lost subsequent children as well. So those are some ideas floating around, but again, I don't know. То есть разные идеи есть, но я точно не могу сказать, почему именно столько. Но что я скажу? My wife has had 8 children, and that's bloody hard work. Моя жена 8 детей имеет, это невероятная работа. Я не могу комментировать, это должна моя жена сказать, как это трудно. Разные боли, болезни, какие-то паразиты, там, которые из вас вытягивают энергию. Ваше тело не может быть никогда уже таким, каким было раньше. Это очень жестко для женщин. И снова, и снова, и снова. И как бы ей не было нужды в этом, но она сама выбрала это. Она приняла такое решение сама. Yeah, thank you for Спасибо sharing a bit more of that personal insight into that question. за такими личными, Yeah, let's go to такие the next личные one, опыты. which is
Следующий вопрос. on kind of like the three headaches that you kind of shared about. То есть три боли Why does головных. our movement primarily focus Почему? on atrocities committed by communism while often overlooking the brutality of Christian countries? Почему? То есть как бы о коммунизме говорится, что он жесткий, а вот христианские страны какие-то, что тоже жесткость есть. Проблемы в христианстве. Если вы хотите исследовать критику христианских стран, то много критики существует о в общем, об ошибках серьезных, да, христианских стран. That we kind of turned a blind eye. It seems like we turned a blind eye to some of the atrocities being committed by various countries. And my reflection on that would be, То есть я бы так сказал, true parents are trying to, истинные родители of стараются, course, set the absolute standard. конечно, установить абсолютный стандарт, и они говорят это и в своих словах, и показывают своим примером. Но также у них есть провиденциальный мандат, что это Божий план, это Божье расписание, приготовленные люди, приготовленные центральные личности. То есть не на том фокусируемся иногда на проблемах, а надо на том, чтобы защитить этих людей. Истинная мама в Камбодже невероятные вещи сделала. И лидеры Камбоджи, они совсем не привлекательные, кажется. История Камбоджи. Но истинная мама работает с этими людьми. Мы работаем, как истинные родители хотят смотреть с точки зрения Бога на центральных личностей, которые могут что-то удивительное для Бога сделать. Да, они ошибаются. Но нам нужно как-то работать с ними. Не знаю, ответил ли я в какой-то степени на этот вопрос. Нам нужно надеть такие Божьи очки и смотреть на это с точки зрения Бога. All right. Thank you for that. Let's go to our second last question. We have another one after that's coming up as well. Еще один This one I think you вопрос. touched upon shortly in your talk as well, is about Jardim. Говорил о Жардиме. What was the importance of Jardim works, В чем была важность работы в проведении Бога, работы истинных родителей в Жардиме? Это очень интересно. Я слышал, как корейские члены говорили о Южной Америке. Если бы вы ось провели, то Корея и Парагвай или какая-то страна Южной Америки была бы с другой стороны. Но на самом деле там Атлантический океан или что-то другое было бы. Южная Америка, конечно, выглядит как беременная женщина. Отцу очень интересно было говорить вот о континентах или островах. И эпоха женщины, то есть это такое, как место рождения цивилизации, которое очень живо жизнью, кипит жизнью. Так много разных существ, которые стараются вас убить, забрать вашу жизнь. Очень естественный мир. Культура хундуке была как раз в то время возникла. Истинный Отец пригласил со всех стран мира туда, на семинары в Жардим. Там хундуке проводились. Конечно, там разные другие были активности, но основная это хундуке.
Хундуке, культура Хундуке. То есть и там был мой обед. Тогда еще только мой обед. В 92 году, если родители создали Федерацию семей, и появился уже обед семьи. И семьи стали местом, там, где Бог должен был пребывать. И не религией даже, а уже семьи. Я вот То есть я вот так вот понял суть Жардима — это установление культуры семьи. Спасибо. Спасибо, Мэтью. Последний вопрос. Вопрос тоже, что если мама много дала рождения детям, многим детям, довольно сложный вопрос, конечно. I think you kind of touched upon it already. Okay, she did willingly get, of course, all these children, and because of that, she maybe was in that position. But maybe почему если мама по-настоящему должна была рассматриваться как тот, кто дает рождение детям так долго, или как слуга в таком качестве? У нас есть много образования о пути, как восстановить сердце мужчины или человека. Много историй о мужчинах в Библии, о женщинах очень мало. Тамаре, Рахиль и Лея, такие ключевые женщины, которых нам нужно изучать и понимать. Эстер, какая-то царица, Эстер, рисковала жизнью, чтобы спасти израильский народ. Другая женщина, другие женщины в Библии. Мое мнение такое, это только мое мнение. Оно основано на том, что я пытался понять, изучал. Истинная мама должна была взять ответственность, исцелить сердце Небесной Матери. Это значит пройти через очень болезненные опыты. Я даже не знаю, что это. Может быть, сестры могут как-то. Не знаю, почему истинной маме нужно было пройти такой путь. Я как мужчина, с точки зрения мужчины могу это говорить. У нас были глубокие беседы с супругой о том, что такое быть мужчиной или женщиной. Так важно думать по-другому. Часто я недооцениваю из-за своего высокомерия, может быть, или чего-то другого, трудности, через которые женщины проходят. Или из-за незнания. В общем, ищите, стучите и получите ответы на вопросы. Я по-настоящему верю, что она делала это все, основываясь на своем собственном желании, о том знании, кто она. И отец, он был настолько горд истинной матерью. И иногда то, как он истинную маму возвышал, то есть ее смущало. Спасибо большое за ответы и за мнения на вопросы. Right. Yeah, as mentioned before, this was our last question. And последний вопрос. Again, another big thank you for sharing your insights throughout the whole kind of talk you gave, but also now throughout the Q&A. We have the privilege of having you back next week
which is great. На следующей неделе мы снова Very встретимся. looking forward to that, and I think many of Я us are as сможем well. еще So, yeah, что-то новое let's узнать. give him another big round of applause and let's go Давайте through our next поаплодируем. program point really quick. Okay. Yeah, just I mentioned before already while I was really emotional. Я But сегодня I был want to очень give another эмоциональный. reminder to, yeah, please write your letters to Chumada if you have the Пожалуйста, chance. напишите Yeah, письма we истинной only have a few маме. people yet that offered a letter to us that we can send to her. So please, if you У haven't нас done it yet, есть go ahead уже and do несколько so. человек, которые написали. I Мы think можем it's a их really great отослать opportunity to share your heart with her. и поделиться своим сердцем с ней. But again, this was a homework for last week, and we Это have some домашняя activities работа for this на week. следующую неделю. So let's welcome up our foundation's directors to announce that for us. Ага, итак. Hello everyone, good evening. Ага, здравствуйте все. Matthew, I have a Спасибо, confession. Мэтью. I really like you. Мне очень and понравилось it was a great session. Yeah, I то, think как it was a really unique perspective about two parents and это была we очень could learn a интересная lot and also understand перспектива. more deeply, especially true mother and the difficulties she had to go through. You gave that Через трудностях, через которые с маме пришлось nice пройти. kind of perspective. So yeah, we have a lot to reflect about, and Нам we много hope this подумать homework can help you connect more to our two parents. I feel за like своей домашней работой. 40 minutes for your session was so short. There is so much more to 40 минут — это так мало so для I'm sorry такой we couldn't сессии, give you more конечно. time, but this В is следующий what we раз have to дадим do больше homework времени. together. В So общем, давайте сделаем такую домашнюю работу вместе. Thank you again, Matthew. And then the homework for this week sounds Итак, complicated. домашняя работа, It's actually кажется, not that звучит complicated. не It такой just reflects, простой, но which is все-таки. the homework on True Parents Life course. То есть So, anyway, we're поразмышлять also над inviting путем you истинных родителей, through как это videos, можно, and we're also gonna be sharing more как вы можете связаться с истинными родителями через какое-то конкретное действие, specifically быть for креативными, служить людям, So please reflect on how can you connect создавать with your parents глубокую through one связь specific action, и meaning применить you wanna это become more действие creative or serve people more or create и deeper как бы connections сделать with такое anything you would приношение like истинным to become родителям. better at doing in one action. Try to reflect on Постарайтесь that. создать Try to привычку apply this action на and будущий offer it Новый up to год. true parents. So, for example, if you see true parents serving a lot of people, like anyway, we То есть don't как serve. вот, что True истинные parents родители are много not служили just другим serving людям, others, they are serving people. жили ради So других. if it's something you would like to do, То есть then, если это то, что вы могли бы сделать, сделайте and try такое to с таким make it сердцем. a habit for for the upcoming example, new year. True Mother Да, even shared her precious создайте. diamond ring he got from True Father because he felt he did not love her enough, and even that she gave away. So То есть если мама даже свое бриллиантовое кольцо отдала, которое с ней отец купил. То есть если у вас есть что-то ценное, то вы можете тоже этим поделиться. То есть я думаю, что вы поняли, да, домашнюю работу? Удачи. Увидимся на следующей неделе. Right. Thank you to you both. Спасибо большое вам обоим. Interesting homework. Интересное Yeah, I think домашнее reflecting задание. is really a great Я aspect думаю, of really что thinking about, размышление — это как раз what то, two parents did, что more нужно specific things над тем, that что you истинные can maybe родители to сделали, figure out by yourself, through also maybe Honoke that will help. подумать над собой, тоже хундуке. Yeah, we're 11-12 minutes over time, as per usual. Чуть-чуть мы на 11 минут задержались, ну, как обычно. As mentioned before, we have Matthew again next week about Chumada's legacy in creating a Chanukuk environment. На It's следующее, a very long but still very это interesting title. It kind of touches upon наследие истинной матери в recent создании years, окружения Чунульгук, currently. тоже с yeah, Мэтью Хьюишем. I hope to see you 2013 all по back there next 2025 week. год. So, yeah, have a good one. Team leaders, please Итак, stay in пусть у here вас as будет usual. прекрасная неделя. And yeah, off you go. Thank you. Bye-bye. Всем спасибо. Пока-пока.